안녕하세요. 저 대학교 2학년이고요. 송연규라고 하거든요. 내일 대성유로 MT를 가는데 과에서 마음에 드는 여자가 하나 있었는데 어떻게 같은 조에 좀 편성이 됐네요. 하늘에 주신 기회라고 생각하고 한번 내일 잘해볼게요. Wish I told her how I feel. Maybe she'd be here right now. But instead, I pretended I'm glad you went away. These four walls closing more every day, and I'm dying inside, and nobody knows it but me. Like a clown, I put on a show. Pain is real, even if nobody knows. And I'm crying inside, and nobody knows it but me. Why didn't I say the things I needed to say? How could I let my angel get away? Now my world is just tumbling down. I can say it so clearly, but you're nowhere around. The nights are lonely, the days are so sad, and I just keep thinking about the love that we had, and I'm missing you. Nobody knows it but me. Carry a smile when I'm broken in two, and I'm nobody without someone like you. I'm trembling inside, and nobody knows it but me. Yeah. Lie awake, it's 3:15. I'm screaming at night if I thought you'd hear me. Yeah, my heart is calling you, and nobody knows it but me. Well, how blue can I get? You could ask my heart. When like a jigsaw puzzle, it's been torn all apart. Million words couldn't say just how I feel. A million years from now, you know I'll be loving you still. The nights are lonely, days are so sad, oh so sad. I just keep thinking about the love that we had, and I'm missing you. And nobody knows it but me. Yeah. Oh. Tomorrow morning, I'm hitting the dusty road. Gonna find you wherever you might go. And I'm gonna load my heart and hope you come back to me. Yeah, yeah. Said when the nights are lonely, the nights are lonely, the days are so sad. Yeah. I just keep thinking about the love that we had, and I'm missing you. And nobody knows it but me. The nights are lonely, the days are so sad. Said I've been missing you, baby. I just keep thinking about the love that we had, and I'm missing you. And nobody knows it but me. Nobody knows it, no, nobody but me. Yeah. The nights are lonely, the days are so sad, and
keep thinking about the love that we had, and I'm missing you, and nobody knows it but me. FM 음악 도시 3부 시작이 됐습니다. 토니 리치 프로젝트의 Nobody Knows였어요. 여기 강원도 강릉시 지변동의 심용철 씨께서 청해 주신 곡인데, 시장님 오늘 제 친구 얘기 좀 하려고요. 저와 그 녀석은 이분께서 저와 같이 백수 생활을 영위하는 녀석이 있어요. 시대가 시대인지라 백수 생활도 참 힘들답니다. 저와 그 녀석은 인근 모 대학에 매일 출근을 합니다. 신분 관계상 등교라는 표현을 피했습니다. 그 학교 학생처럼 도서관, 전산실, 구내 식당 등을 이용하고 지난 3월 한 달은 저희 둘에게는 무척 바빴죠. 마치 신입생인 양 동아리방을 이리저리 돌아다니며 각종 향음을 제공받고 운동장에서 체육대라도 있으며 막걸리 얻어먹는 일이 줄줄이 있었죠. 백수에 살아남기 위한 하나의 생존 법칙입니다. 처음에는 신입생 같지 않다며 상대를 안 해주더군요. 그래서 학번은 99학번이고 삼수했다고 하니까 겨우 먹히더군요. 그런데 그 녀석이 어느 날 가죽 잠바를 입고 나타났습니다. 아니, 이 따스한 봄날에 촌스럽게 웬 가죽 잠바라니. 그 녀석에게 저는 언어적 폭력으로 충격요법을 쓰려고 단어를 정렬하던 중 그가 내뱉은 한마디에 순간 당황했습니다. 야야, 나 이거 가죽 잠바 7,000원짜리인데 10,000원 주고 샀다? 내가 잘못 들은 것이 아닐까? 10,000원짜리인데 7,000원 주고 샀다는 말을? 그동안 눈치 보며 먹던 불규칙적인 식사로 인한 육체적 허약과 백수라는 신분의 무거운 짐에 드디어 녀석이 친구야, 뻘쭘해 있는 나에게 그 녀석이 말을 하기 시작하더군요. 오늘 학교로 출근하던 중 거리에서 불우이웃 돕기 바자회를 하더랍니다. 안 입는 옷, 물건 같은 것을 어머니들이 모아서 파는 거요. 값이 하도 싸서 당장 안 입더라도 하나 사려고 물건을 고르고 있었는데 가격이 500원부터 1,000원, 2,000원까지 다양하더랍니다. 정말 싸죠? 그런데 지금 그가 입고 있는 잠바가 마음에 들었답니다. 가격을 물으니 아주머니 말, 저건 좀 비싼데 7,000원이야. 아니, 비록 그 가죽 잠바가 과거가 있긴 하지만 7,000원이 비싸다니 완전히 이거 꽃값이잖아. 학생이 저거 사주면 혼자 사시는 노인분들이나 동생들 돌보며 학교 다니는 어린아이들이 며칠은 든든히 먹을 수 있지. 그 말을 듣자 친구는 10,000원을 내밀며 꼭 10,000원에 사고 싶다며 그 옷을 그냥 입고 왔다네요. 아유, 자식, 왜 그렇게 칭찬받을지만 골라서 하는 거냐? 아마 다른 사람들은 모를 거예요. 그 녀석이 왜 이 따스한 봄날에 가죽 잠바를 입고 있는지요. 토니 리치 프로젝트의 Nobody Knows 듣고 싶다고 청해 주셨죠? 네, 잘 들으셨죠? 좋은 친구분 두셨네요. 이런 백수라면 얼마든지 환영합니다. 자, 음악도시 3부는요 교평과 함께합니다. 처음엔 그냥 봤어요. 왜? 내짝도 1등도 반장도 보니까. 그 다음엔 열심히 봤어요. 왜? 재밌으니까. 지금은 보고 또 보고 있어요. 왜? 블랙박스 하면 공부가 쉬워지니까. 내신과 수능을 하나로 블랙박스. 참고서도 역시 블랙박스. 교평. 노는 아이들 소리 저녁 무렵의 교정은 아쉽게 남겨진 햇살에 물들고 내 아이로 멀리 퍼져 꼬마들의 숨바꼭질 놀이에 내 어린
비가 온 날은 하얀 하늘로 그대를 만나리 오랜 허물 모두 비우고 그대를 내 마음에 담으리 언젠가 그대와 나는 비를 맞으며 이 길을 걸었지 우리 서로 의지하면서 한없이 이 길을 걸었지 나 이제 외로움을 알아요 그대 나를 떠난 뒤 스쳐가는 지난 일들은 비처럼 내 마음을 적시네 나 지울 수 없는 지난 추억을 이제와 생각해보네 비를 맞으며 걷던 이 길을 나 홀로 걸어가보네 그대 떠난 길 언젠가 그대와 나는 비를 맞으며 이 길을 걸었지 우리 서로 의지하면서 한없이 이 길을 걸었지 나 이제 외로움을 알아요 그대 나를 떠난 뒤 스쳐가는 지난 일들은 빛처럼 내 마음을 적시네 나 지울 수 없는 지난 추억을 이제와 생각해보네 비를 맞으며 걷던 이 길을 나 홀로 걸어가보네 그대 떠난 처음에 들으신 곡은요. 그 주소가 거꾸로 되어 있네요. 4244W 스펜서 st 토렌스 ca 90503 USA라고 적혀 있습니다. 아, LA에 있는 토렌스에 그쪽에 계시는 분이에요. 박수경 씨. 전에 제가 소개를 한번 해드린 적이 있었는데 뭐 여기 이제 음악도 시민이라고 미국에서 인터넷으로 들으시나 봐요. 미국에 온 지도 3주가 가까워지는군요 하시면서 아 기억이 납니다. 이 주소를 보고선 깜짝 놀랐었는데
그러시면서 예전의 기억들, 고등학교 2학년 때, 뭐 고3 때 겨울방학 음악도시와 함께했던 날들 이렇게 적어주셨습니다. 여기서도 그런 추억을 만들 수 있을까 하며 가끔 눈물도 흘리면서 마음속으로 말을 한다고 하셨는데, 그럼요, 어디에서든지 간에 추억이라는 건 본인이 만들어지게 돼 있죠. 본인이 만들게끔 돼 있어요. 근데 본인이 꼭 억지로건 아니면 안 만들려고 회피해도 추억이라는 건 꼭 생기더라고요. 네, 되도록이면 좋은 추억 많이 간직하시길 바라겠습니다. 윤상의 가려진 시간 사이로 청해 주셨는데 들려드렸고요. 자, 그리고 서울시 영등포구 여의도동에 사시는 김혜선 씨. 네, 어제였죠. 음악도시를 들으며 맞아 하며 맞장구를 쳤었대요. 예, 어제 제가 라이프 마치오 얘기했었잖아요. 가라데 키드 얘기하면서 이분께서도 또 7살 때 그를 너무 좋아했는데 미국에 살으셨대요. 근데 그때 정말 인기가 장난이 아니었다고 써주셨는데, 막상 한국에 와보니 아무도 그를 모르는 거예요. 답답할 수밖에. 근데 희열님 입에서 10여 년 만에 그의 이름을 들으니 너무 반가웠습니다 하시면서 막 바날란의 점프, 그리고 스타쉽의 위빌트 CD, 그리고 시드로프의 타임 애프터 타임 막 청해 주셨고요. 저도 중학교 때 들었던 곡이에요. 이 곡이요. 빛과 소금의 그대 떠난 뒤. 중학교 때가 아니군요. 고등학교 때 들었군요. 자, 이 노래 청해 주셨는데 잘 들으셨죠? 자, 여기 서정훈 씨. 안녕하세요, 희열님. 저는 소위 에스데라 불리우는 학교에 올해 입학한 새내기입니다. 근데 이렇게 글을 올리는 이유는 저 음악 공부를 하고 싶은데 어디서 어떻게 해야 할지 잘 모르겠어요. 집이 지방이라 기숙사에서 살고 있어서 그다지 많은 음악을 듣지도 못하고요. 돈이 없어서 이것저것 책을 사볼 수 있는 형편도 아니랍니다. 제가 요즘 관심을 가지고 있는 분야가 화성학하고 음악 장르 중에서는 재즈에 관심이 있거든요. 근데 무엇을 어떻게 공부해야 할지 모르겠네요. 그리고 사람들의 무시 아닌 무시도 절 힘들게 한답니다. 무식한 공돌이가 무슨 음악이야? 그냥 막 일이나 해! 하는 사람들의 그런 무식한 정말 목소리도 싫고요. 동아리에 들어가 볼까 생각도 했지만 그다지 마음에 드는 동아리가 없네요. 하지만 전 꽤 음악에 자신이 있거든요. 피아노도 제법 치고요. 자그마치 9년이란 세월을 바쳐 피아노를 배웠습니다. 전공을 하려고 했지만 여러 가지 사정상 저의 음악 생활을 그것으로 접어야 했죠. 희열님, 방법 좀 가르쳐 주세요. 어떻게 하면 음악 공부를 좀 할 수 있을까요? 혹시 이 사연을 보시는 분들 중에서 조언을 해주실 분이 있으면 다음 주소로 메일을 보내주세요 하셨는데, 이메일 어드레스가요, 한메일 네트 쓰시는데 폴리니 POLINI 아이디 쓰시네요. 서정훈 씨. 네, 기숙사 생활을 하시는군요. 음악 공부를 어떻게 해야 한다. 근데 피아노를 일단 뭐 9년 정도를 치셨으면 악보는 다 보실 것 같고, 9년 정도 쳤으면 피아노 테크닉은 저보다 훨씬 위실 거예요. 저도 음악 공부 어떻게 해야지 잘 좋은 건지 잘 모르겠지만, 우선은 음악을 많이 들으세요. 그러니까 음악을 들을 때 노래만 듣지 마시고 반주부를 많이 들으세요. 편곡부를 많이 들으시고, 그러다 보면은 제일 처음은 정말 그 리슨이 제일 중요합니다. 리스닝이요. 그래서 편곡부를 들을 때, 반주부를 들을 때 그냥 뭐 이렇게 전반적 분위기만 이렇게 훑지 마시고요. 귀가 좀 분리돼야 되거든요. 그 과정이 좀 오래 걸리실 거예요. 베이스 파트만 따로 들어야겠다 마음먹으면 베이스만 계속 들으셔야 되고요. 드럼 파트만 들어야겠다 생각하면 드럼만 들으셔야 되고, 피아노 파트, 기타 파트 다 각 파트를 나눠 들을 수 있는 그런 귀 훈련을 좀 하셔야 될 겁니다. 어느 정도 그게 됐다 싶으면은 피아노 치시니까 피아노 파트를 한번 카피를 해보세요. 그게 가장 빨리 늡니다. 처음엔 굉장히 힘들겠지만 너무 어려운 뭐 정말 재즈를 선택해서 카피를 하는 건 좀 힘들겠고요. 일단 쉬운, 그리고 본인이 좋아하는 가요나 팝 중에 쉬운 곡을 선택을 해서, 듣기에 무난하다 싶은 곡을 선택을 해서 카피를 한번 해보세요. 그게 여러 곡 쌓이다 보면은 본인도 모르는 사이에 실력이 확 향상돼 있을 거라는 정말 확신을 드리도록 할게요. 화성학 책이라든지 책 보는 건 좋은데, 책이 별로 또 저 같은 사람이랑은 또 안 친하기 때문에 책은 그다지 전 도움이 안 됐던 것 같긴 해요. 음반이 가장 좋은 아마 선생님이 되실 거라는 생각이 드네요. 자, 그리고 부산에서 김수진 씨, 금곡동에 사시네요. 집에 가는 길에 한번 써봅니다. 전요, 집에 가면 할 일이 하나 생겼어요. 그게 뭐냐면요, 엄마의 일을 돕는 거예요. 보통 하는 집안일을 돕는 게 아니라 엄마께서 하시는 부업 일을 같이 도와드리고 있거든요. 근데 그게 장난이 아닌 거 있죠. 거의 하루 종일 하셔야 하나 봐요. 저는 학교 갔다가 돌아오면 한 몇 시간만 할 뿐인데, 전에 엄마가 제가 국민학교 5학년 때부터 공장을 다니셨거든요. 그렇다고 우리 집이 그렇게 어려운 상태는 아니었고요.
엄마는 집에 있기가 심심하셨던지 동네 아줌마들과 함께 공장에 나가시게 된 거예요. 근데 지금 이사를 오고 나니까 할 일이 없으셔서 엄마가 부쩍 늙어 보였는데 아는 사람이 다시 일을 하면 어떻겠냐고 하셔서 엄마는 너무 좋아하시며 일을 다시 시작하셨어요. 물론 그 공장은 너무 멀어서 그곳까지는 가지 못하지만 다시 일을 시작하시는 엄마의 모습은 너무 젊어 보이셨어요. 백수처지인 저로서는 엄마가 일이 없어서 항상 찡그리며 절 대할 땐 정말 싫기도 했는데요. 지금은 일에 집중을 하시는 엄마를 보니 너무 좋았어요. 저는 마음에 드는 일을 찾지 못해 방황 중인데 친구들이 저를 보며 저의 표정이 예전같이 밝지만은 않대요. 저도 저의 느긋하고 긍정적인 성격은 사라지고 모든 일의 결과를 빨리 기대하는 아이가 돼버렸죠 뭐. 저희 엄마의 모습을 보니 저도 빨리 제가 원하는 일자리를 찾아서 저의 미소를 찾아야겠어요. 그래도 희열님은 자신이 좋아하는 직업을 하고 계시니까 방송에서라도 그 특유한 웃음을 잃어버리진 않으셨으면 해요. 그러실 수 있겠죠? 하시면서 김수진 씨가 보내주셨습니다. 그래요. 뭐 이렇게 방송뿐만이 아니고 앞으로 방송을 안 하게 되는 그날도 그 웃음을 잃지는 않을 것 같아요. 제 그냥 이런 성격상 항상 꺽꺽꺽꺽 대면서 뒤로 넘어가는 그 웃음소리는 평생 간직하면서 살고 싶고 그럴 것 같네요. 자, 여기 인천에서 변윤호 씨가 청해 주신 곡이에요. 소개팅 했는데 제대한 지 한 달 됐대요. 복학생이래요. 2학년인데 소개팅을 했는데 레파토리 자꾸 떨어지고 분위기 썰렁해져가고 막 그러면서 제가 군에서 제대한 지 얼마 안 돼서 그런가요? 아니면 원래 썰렁한 제 탓인가요? 아니면 급박하게 변해가는 사회 때문인가요? 왜 저는 요즘 사회인들과 대화가 안 통하나요? 저도 어엿한 사회인인데. 이렇게 썰렁한 저의 마음을 따뜻하게 녹여줄 여자분은 어디 없는 건가요? 빨리 그런 여성이 나타나길 바랍니다 하고 보내주셨는데 썰렁한 본인 탓인 것 같다는 생각이 드네요. 자, 농담이었고요. 청해 주신 곡 들려드릴게요. Earth in the Fire입니다. After the Love Has Gone. Love was all we could do. We were young and we knew that our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. What used to be heavy was sad. Something happened along the way, and yesterday was all we had. And oh, after the love was gone, how could you leave me out and not let me stay around? After the love is gone, what used to be right is wrong. Can love the souls be found? For a while, to love each other with all we would ever need. Love was strong for so long. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Deep sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something happened along the way. Yesterday was all we had. Something happened along the way. Used to be happy, sad. Something happened along the way. Yesterday was all we had. After the love was gone, how could you leave me out? How could you leave me? Let me stay around. After the love was gone, what
꿈꾸는 도시를 그려봅니다. FM 음악도시. 혼자 사는 사람들 요즘 참 많아진 것 같아요. 독립을 해야 되겠다고 마음먹을 때는 생각하지 못했는데 비로소 혼자 살면서 현실로 닥치는 문제 하나가 있다면은 뭐 설거지, 빨래 그런 자질구레한 거 다 빼놓고요. 가장 큰 문제, 혼자 있는 시간을 어떻게 보내느냐일 거예요. 집에서도 허락했고 경제적인 능력도 어느 정도 되고 혼자서 밥 짓고 빨래하는 것도 어느 정도 자신 있고 그런 상황 몇 가지를 점검하고 우린 독립을 결정하지만은요, 그 이외의 문제, 바로 자기 자신한테 통째로 배당되는 그 많다면 많은 시간을 어떻게 쓰느냐, 그것 또한 관건이라면 관건일 수 있습니다. 이런 시간을 막 좀 무의미하게 보내든지 아니면 제대로 소화를 해내지 못하면은 추하거나 아니면 자제력이 좀 부족한 그런 사람이 되는 거거든요. 혼자서 좀 많이 살아본 선배들은 독립하려고 하는 후배들한테 그렇게 충고를 합니다. 혼자서는 뭘 하려고 해도 엄두를 내지 못하고 혼자서 가만히 앉아있는 일 역시도 심심하고 불안하게 느낀다. 이런 친구들 아예 독립을 하지 말아라 하고 말이죠. 그 대신 혼자서 할 수 있는 일이 꽤 많은 편이다. 혼자 있는 시간을 어느 정도 즐기는 편이다. 혼자 있어도 하나도 안 심심하다. 이쪽에 속하는 친구들은 독립을 시도해도 괜찮다. 이런 얘기를 하고요. 밥 짓고 빨래하고 청소하는 것보다도 혼자 있는 공간과 그 시간을 어떻게 쪼개 쓰고 잘 달래느냐, 그게 결국은 혼자 사는 사람의 성패를 좌우한다고도 할 수 있겠는데, 그렇다면은요, 요즘 많은 젊은이들이 부르짖고 있는 독립, 이 독립이란 건요, 단순히 집에서 떨어져 나오는 걸 얘기하는 것만이 아니라 혼자 스스로의 독립이 어느 정도 준비되어 있어야 가능하다는 그런 얘기가 되겠죠. 저도 혼자 사는 거 되게 좋습니다. 하지만 영원히 혼자 사는 걸 즐기게 될지는 잘 모르겠어요. 독립을 원하는 분들한테 저의 쓸데없는 이 얘기가 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠네요. 붙들 수 없는 꿈의 조각들은 하나둘 사라져가고 쳇바퀴 돌듯 끝이 없는 방황에 오늘도 매달려가네. 거짓인 줄 알면서도 겉으론 감추며 한숨 섞인 말 한마디에 나만의 진실 담겨있는 듯 이제와 뒤늦게 무엇을 더 보태려 하나 귀 기울여 듣지 않고 달리 보면 그만인 것을 못 그린 내 빈 곳 무엇으로 채워지려나. 차라리 내 마음에 비친 내 모습 그려가리. 엇갈림 속에 긴 잠에서 깨면 주위엔 아무도 없고 묻진 않아도 나를 알고 있는 곳 그곳에 가려고 하네. 근심 쌓인 순간들을 힘겹게 보내며 지워버린
그 기억들을 생각해내곤 또 잊어버리고 이제와 뒤늦게 무엇을 더 보태려 하나 귀 기울여 듣지 않고 달리 보면 그만인 것을 못 그린 내 빈 곳 무엇으로 채워지려나 차라리 내 마음에 비친 내 모습 그려가리 무엇을 더 보태려 하나 귀 기울여 듣지 않고 달리 보면 그만인 것을 못 그린 내 빈 곳 무엇으로 채워지려나 차라리 내 마음에 비친 내 모습 그려가리 뭔가 잃은 것 같아 내가 좋아하던 봄이면 왜 버리게 되었지 너 사랑 안에서 나는 살고 싶어 나 위로해주던 그냥 찾고 싶어 너 어디 끌어안고서 잠이 들고 싶어 나라 속으로 다시 가고 싶었어 내가 버린 봄이면 멀어져간 친구들 나를 망가진 비행기 잊어버린 그녀들 아이스크림 bubblegum cotton candy yo-yo Mickey Mouse mini-star telephone bingo Coca-Cola freeze the airplane Ringo Starr spaceship telegram I don't know what you want 시계를 너 돌려도 과거로 돌아갈 순 없지만 모든 이의 가슴 속에는 어린아이가 있단다 너 사랑 안에서 나는 살고 싶어 나 위로해주던 그냥 찾고 싶어 너 어디 들어왔고서 잠이 들고 싶어 나라 속으로 다시 가고 싶었어 내가 버린 봄이면 멀어져간 친구들 나를 망가진 비행기 잊어버린 그녀들 너밖에 없어 이 세상 속에
유지아의 내 맘에 비친 내 모습, 레모네이드의 곰인형 두 곡 들려드렸습니다. 서울시 송파구 송파 이동에서 장진영 씨가 보내주셨어요. 어제 방송을 듣다 보니 그런 얘기가 나오더군요. 남자의 매력이란 게 무언가에 열중하고 있는 그런 모습이라고요. 저도 그런 경험을 중학교 때 했죠. 뭐냐면 중학교 때 모의고사를 보잖아요. 지금은 안 보는지 잘 모르겠지만 어쨌든 그때 저희는 점수의 변동폭에 따라 발바닥을 아주 가는 막대기로 점수만큼 맞았죠. 물론 저도 나가서 맞았는데 그때 저는 칠판을 보고 있었고 선생님은 저의 발바닥을 보고 계셨었고 그래서 한 대씩 맞았는데 흘낏 뒤돌아서 보니 선생님의 얼굴은 안 보이고 팔의 동작에 따라 힘차게 휘날리는 넥타이만 보이더군요. 그때의 그 멋있음이란 사실 발바닥은 아시다시피 지면에 닿는 거라 맞아도 다른 곳보단 덜 아파요. 저는 솔직히 간지러웠거든요. 그때 그런 생각을 했죠. 무언가에 저렇게 열중해서 넥타이가 날리는 모습이 너무 멋있다. 그 후로도 그 흘낏 보는 재미 때문에 아는 문제 몇 개씩 틀린 답 쓰고 그랬죠 뭐. 이젠 그게 아예 매력을 가늠하는 척도가 되다니 진짜 그때 발바닥 한번 잘 맞았죠? 라고 장지영 씨가 보내주셨는데 장지영 씨 변태. 더 이상 생각이 안 나요. 더 이상 뭐 또 바라지 마세요. 저에게 뭐 선처를 바란다든지. 장진영 씨는 변태예요. 집 주소 서울시 송파구 송파 2동 한양아파트까지만 읽어드릴게요. 21동. 자, 그리고요. 라디오 듣다가 재미있었던 저의 과거가 기억이 나서 몇 터 칩니다. 전 태어날 때부터 몸이 약간 비대하여 가로 열고 어머니의 말씀으로는 임신 중에 쌍둥이인 줄 알았다고 하며 산파 아주머니의 말씀으로는 당신 60평생 중 받아본 아이 중 가장 큰 아기였다는 전설이 있습니다. 달리기, 앞구르기, 물구나무 서기, 철봉 등을 아주 싫어합니다. 저는요. 때는 1985년 초등학교 5학년 운동회 하기 싫은 100m 달리기가 있는 순간 땅 하는 소리와 함께 전 죽자고 달렸지만 50m 앞으로 달리는 아이가 멀리서 보이더군요. 전 또 한숨을 쉬며 체념하고 달리고 있는데 갑자기 멀리서 선생님이 트랙 밖으로 막 나가라는 손짓을 하지 뭡니까? 그래도 참가상이라도 받아야 한다는 어린 마음에 공책 주니까 열심히 달렸지만 옆 본부석을 보니 아버지를 비롯한 내빈 여러분과 그 당시 아버지께서 아마 한자리 하셨나 봐요. 선생님들이 막 웃지 뭐예요. 참 어린 새싹을 짓밟아도 유분수지하며 막 열심히 달리고 있는데 기분이 멈칫 이상한 생각에 뒤를 보니 다음 조 1등 녀석이 바로 제 뒤에서 달리면서 막 비기라는 손짓을 하지 뭡니까? 그 친구는 절대로 빨리 비키라고 전 결국 다 달리지도 못한 채 트랙에서 나와야만 했어요. 결국 전 참가상도 받지 못했고 아직까지도 출발선에서 느꼈던 그 긴장과 흥분, 두려움을 잊을 수 없습니다. 그래도 아직 살을 빼지 못하고 25년이 지난 지금 그때를 생각하면서 살 빼야지 하는 굳은 결심만 하지요. 저의 다음 이야기는 다음에 또... 저는 김호경입니다. 당연 남자예요. 그라고 보내주셨어요. 참 100m 달리기를 하는데 얼마나 늦게 뛰면은 어떻게 50m 앞에 달리는 아이가 보이고 뒤에서 빨리 비기라고 손짓할 정도면 심각한 거긴 하네요. 네. 또 이분 김호경 씨 뚱보. 죄송해요. 안 죄송해요. 사실 그렇게 생각해요. 저는요. 자, 서울시 용산구 한강로 2가에서 김선우 씨 오랜만에 보내주셨네요. 근데 이분 전에 회사에 사표 내셨다고 걱정되게 했었는데 보니까 아직 주소가 그대로 온 걸 보니 아직도 회사를 다니시나 봐요. 네, 3일 세무정보 회사에 한일그룹 빌딩 16층 3일 세무정보에 다니시는데 김선우 씨. 네. 이분께서 예전에 제가 이 곡 소개하면서 그런 얘기 한 적 한 번 있었거든요. 어떤 얘기였었냐면은 이 곡은 사나이의 슬픔을 표현한 곡입니다 라고 얘기를 했었는데 이분이 슬픔을 느끼셨나 봐요. 그러면서 바보같이 그럼 전 사나인가요? 라고 써주셨어요. 하나도 안 웃겨요. 성격 막 삐뚤어져 가고 있어요. 저 지금 이글스의 데스페라도 준비되어 있고요. 라디오 헤드의 엑스트 뮤직. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape
dressed before your father hears us before all hell breaks loose. Keep breathing. Don't lose your nerve. Breathe. Keep breathing. I can't do this alone. Sing us a song to keep us warm. Yeah, such a chill, such a chill. Let you choke, let you choke. 자, 상품 드리도록 할게요. 강원도 강릉시 지변동 강릉대 전자학과 2학년에 다니시네요. 심영철 씨 젊은 감성 시계 리켈의 손목시계 보내드릴게요. 부산의 김수진 씨 내슈라 화장품에서 소미 화장품 세트, 서울 송파구 한양아파트 사시네요. 장진영 씨 롯데베네통에서 화장품 세트, 김호경 씨 주소 올려주세요. 패션 자연주의 INC에서 요리상품권 보내드리도록 하겠습니다. 한밤의 모놀로그 참여해 주셨죠? 송연규 씨께는요 젊은 청바지 옹골진 상품권 댁으로 보내드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 마지막 곡으로는요 앙드레 가뇽 앨범 에덴이라는 앨범이 있어요. 이 에덴이라는 앨범은 국내에 라이센스로 발매가 안 된 것 같아요. 다른 앨범들은 컴필레이션식으로 몇 장이 발표가 됐는데 에덴이라는 앨범 가운데서 우리에게 익숙한 곡들도 있지만 예스터 이어스라는 곡, 뭐 그냥 편안한 음악이죠. 네, 이 노래 소개하면서 저는 내일 다시 나타나겠습니다. 행복하세요.
FM 91.9MHz 문화방송입니다. 기본료 29,900원에 1,004분, 매월 1,004분 기본 통화. 019 밀레니엄 엔젤 요금제 탄생. 제세 공과금 별도. 광 PCS 019 LG 텔레콤 제공 15 2시를 알려드립니다. 상찰 아케르만 감독의 잔느 틸만이라는 영화가 있습니다. 한 여인의 3일간의 일상을 보여주는 영화죠. 첫째 날, 잔느는 감자 몇 개를 물에 담그고 소금을 뿌려서 불에 얹습니다. 둘째 날, 그녀의 일상에 달라진 건 없죠. 단지 저녁 식단이 감자와 스프로 바뀌었을 뿐입니다. 셋째 날, 그녀는 변함없이 집안일을 하고 있죠. 그리고 저녁이 되자 감자 대신에 커틀릿을 요리하고요. 아케르만 감독은요, 이렇게 여성이 하고 있는 집안일이 얼마나 무료한가를 보여주고 있죠. 잔느 틸만이라는 영화는 감독뿐만 아니라 주인공, 카메라맨, 스텝 모두가 여성으로 이루어졌던 영화였습니다. 그 영화에는요, 분명 남성들이 만들어낸 영화가 놓치고 있는 여성들의 삶이 들어있는 거죠. 네, 이제 우리나라에서도 이런 여성의 시각에서 보는 여성들의 영화가 만들어졌으면 하는 생각이 드는군요. 세상의 반, 그들의 삶도 우리는 좀 제대로 알고 싶은 거 아닌가요? 안녕하셨어요. 홍원철의 영화음악입니다.